Afghan challenges must be solved with Afghan solutions. When there's not any foreigner troop in Afghanistan, what's gonna happen then? Vi runder av I løpet av 2 uker, og da fikser de det selv. Norwegian soldiers are leaving Maimana, but there are still many Talibs. Det riktig av oss å stå der I 10-12 år, og så si at nå må dere klare dere på egen hånd? And of course we have brought something for every soldier. 5 boxes of soda. Vi opererer med en vestlig standard som vi vant til med vårt utstyr hjemmefra, og det ikke realiteten med all type kirurgi her. I forrige uke eller uka før så var jeg på oppstarten på en operasjon nede på Almarsletta. Ja. Så ser jeg at da kommer det en gjeng frem med en lastebil, så parkerer de på en sånn åpen plass. Og ut av den bilen hopper det en mann og begynner å grave. Og da tenker jeg at det her jo fantastisk, sånn, han jo godt utdannet, nå graver han seg nærforsvarsgrop, ikke sant? Men nei, det var kokegropa, ikke sant? Afghanerne, de ikke vant til å bruke moderne kjøkkenutstyr. Derfor så har vi gjort en afghanisering. Dette forsvarsbyggs afghanisering? Ja, slik at vi ikke nå de begynner å fyre vedbål inni kjøkkenet. Det gjorde de på en amerikansk leir. Ja, så her koker de for 1000 mennesker på de ovnene og de grytene som her. Det utrolig flinke, vet du. Ja, og god mat blir det også. Ja, visst det. Ja. Yesterday, my cousin got shot in Almar. He was in the car. Taliban asked him to stop the car, and he was speeding up, and the Taliban shot him in the car. But he was seriously injured, and now he's in a Mazar. Norwegian soldiers are here, but why they are not doing anything? All Taliban forces, they were in one village, in a single village. Can they surround them? Still, we don't have security. Enemies have reached to the gates of the city. You cannot go outside. Even in the city, you don't feel relaxed and you cannot do anything. When all foreign troops leave Afghanistan, I can give you guarantee that there will be a domestic war in Afghanistan. The government, the foreign soldiers, they do not have interest to annihilate Taliban. If they wanted, they could do this during, during 10 years. Today is indeed a very special day. It's a special day because it is not an end, but it's the beginning of a new chapter in our relationship with Faryab. We are very soon going to hand over responsibilities in this province to troops, Afghan National Army, Afghan National Police that we have helped train in the true spirit of cooperation and in the true belief that you will be able to continue the work that we so far have been doing together. I am proud of what we have been able to do together, and I'm very proud of our soldiers for their way they have been interpreting their mandate, doing their job day and night, sometimes in very risky circumstances. We understood rather early that the best way we could help was to build Afghan capacity. This is Afghan soil,
Afghan land, and it must be an Afghan responsibility. Our role is to help, not to run your country. La oss erkjenne at vi har hatt alt for store forventninger til hva som kunne utvikles på så kort tid. Ti år lang tid når det gjelder å engasjere seg i en militær konflikt, men det jo veldig kort tid når det gjelder å utvikle demokratiske institusjoner. Det mange andre ting afghanerne har trengt enn norske uniformerte soldater. Ideelt sett så burde da norske justisminister vært like opptatt av afghansk politi da, som norsk forsvarsminister av afghansk forsvar. Og norsk landbruksminister burde vært like opptatt av afghansk landbruk som det forsvarsministeren av afghanske styrker, hvis vi liksom skulle ha denne helhetlige tilnærmingen til dette her. Og så dreier dette seg om å bygge samfunn og bygge en fremtid, og det jo ikke forsvaret i Norge konstruert for i det hele tatt. Satser på at det går pent og fyldig. Ja. Kjør forsiktig. Kjør forsiktig! Jeg har spurt alle soldater jeg har snakket med om det riktig av Norge å trekke seg ut. Og når det riktig av Norge å trekke seg ut fra Faryab. Og det de da har svart, det når oppdraget løst. Og så smiler de. For alle disse vet jo at det ikke finnes noen politiker som har stamina til å stå det løpet ut. Da Norge gikk inn i Faryab i 2005, så var Faryab et rolig område i afghansk sammenheng. I 2012 så var jo bildet et helt annet. Sikkerhetssituasjonen var svært krevende. Man gikk i kontinuerlige stridskontakter, og de norske styrkene var blitt et mål i seg selv. بگویی دکتران را که جار کردن ناقص بوده بدون مشوره ما کرده ما عامل انجینیری استم فهمیده او این مدیر لوجستیک اگر یک نظر از ما میخواست ما ایره بسیار معقول اینال پس ما مصرف میکنم ایره چپا میکنم از سر اونم دودکشای از ایره طوری میسازم که دود بالا بره آتش دیریک بره مثلا اتراب دانو اجاق است لیکن دمیج نه لابس کردن هر قدر که چوب رفتیم در زیر دیگ نمیسازم مستقیما دهوا کش میکنم هیچ فایده نداره اینا رو ما خودمون مجبور هستیم که
یک سیستم طور جور کنیم که 5 دیگر هم در فعالیت هم داو تحصیل انداخته بتونه هم در اجاق دیگه تحصیل بکشه. دیگه مشکلش همیست که سیستم کانالیزاسیون نداره اینجا. باید هر قدر دو سیستم میشود تعطیل میشود باید سیستم کانالیزاسیون میبود آوش در زیر میره همین سیستم وجود نداره. هیچ کس متوجه به این گپ نشده. از ما هم کسی پرسان نکرده. اگر ما فعلا اگر شو بکنیم میره تعطیلیستی که در بیرون میبره. همینجا خیلی با مشکل مواجه است. Afghanistan is not like a foreign country that you should just keep continuing your education, the government will just pay you. When you were 10 or you were 9, you have to work. If you don't work, who will support your family? I and my father used to work on bazaar and just to pay or to support our family. I was just 10 to start working, and since that time I've been working. Now I'm 22 years old and I'm still working. If you compare the current situation to the last 10 years, it's worse. Three years ago, there was peace. There was nothing to be worried about. But now, everyone is worried, especially I'm worried about the situation in Farah province. When you wake up, you hear something wrong, that someone has been died, or there is a suicide attack. You feel that you are not safe. When you exercise, you just feel energetic. You can feel that now I can defend myself. I hate fighting, but if someone forced me to risk to my life, I will try to just defend myself. There will be no Norwegian soldiers from today, and it's all the responsibility of our and our Afghan National Army to keep the peace in Farah province, especially in Maimana city. آزرده خاطره هستم میشه به نام ضد انتظار خارجی اینا برآمده بودن. حالی که نیروهای خارجی برآمده هیچ کدام گپ باقی دیگه نیومده. بعد بیاین در دولت خود بپیوندن و آرام آرامی شود صلح. یا در اون برآمد. فعلا در فاریاب هیچ خارجی باقی نمونده. ما از برادرایی که بیادر در کوه صحرا میگردن از فامیل خود دور، از خانه خود دور، بیادر بیاین سر خانه و جای خود سر فامیل خود بیادر بر زندگی عادی خود بیادر کاروبار خود شروع کنن و ادامه بدن. We've seen the lack of weapons with our Afghanistan army, and it looks like they need more training from Norwegian troops or from other countries. چی میشه در ماورا نشان میده میگه سه که اردوی افغانستان سه که اردوی دیگه مملکت سه. بعد اردوی ما و شما که تعلیم و تربیت دیده از ما و شما شکر مسلمان هستیم کلی ما و شما میشنوید داخل. یار ای ای گس گس از اینکه برای ما خبر دادن که پیارتی نیرویی که از مثلا نروژ بودی چی بود کمپ پیارتی را اجاره ها میکنه، مسئولیت پیارتی را به لوای اول میده و بالخصوص سایه و ورکشاپ به طول حفظ مراقبت مدت 1 ماه یا 2 ماه میشه که ما در انتظار هستیم. پلان‌های ما برای امروز
جابجا نبودن پرسنل در اتاقایشون است که اول پرسنل باید جابجا شود اتاقای خوابشون، اما اجناسی که دارن نور هم جابجا کنه و بعد از اون پلان ما است که وسایط ها را در پارک وسایط به شکل منظم جابجا و آمادگی خود گرفته بودیم به این مسئولیت ها اجرا میگیریم. تای این گرس این بیا پیش کینگرز دارم شو گرس. Now we have a strong, brave security forces. I don't think that there will be a big change in terms of security. Of course, we're gonna have problems, we're gonna have attacks and many more things like that, but it doesn't mean that the government will collapse or the security will be worse than this. It will go like this. هزاره ترکمن ازبک است بیایسا ازبک است خودمون بودیم. Hvordan kommer dette til å gå? De er i prinsippet godt forberedt, men de er jo selvfølgelig ikke på det nivået som vi var når vi trakk oss ut. Så det er en utfordring og veldig spennende å se, og det er veldig mange faktorer som avgjør om dette kommer til å bli en suksess eller ikke. بسیار خوب ما یارا گفتیم که خط بد نشه، آرکندشن خراب نشه، توشک خراب نشه، الماری خراب نشه. بسیار خوب یعنی اتاقایتون جور کنین، چوکیتون به شکل درستش بازپسانتر پاک شد. جایتان ما خودتان تثبیت کردیم، ما دیدیم جای خوب است، نظر به اونجا، نظر به خیمه، نظر به بوی دادن و تعفن و چیزا اینجا خوبتر است به نظر من. خوبتر نه که فوق‌العاده خوب است. خود مردم اروپا زندگی نکرد برای خود جور کنیم. ما در نروژ همه اینمی چیزا سهولت بسیار خوب است. حال ما شما شکر خدا را بکشیم، نماز بعد بخوانیم. صحیح است؟ دیگه؟ نماز طهارت کردنش خیلی مشکل است. ما میگم که برای خود جور کرده بودن. یک تو فکر میکرد که ما 100 سال اینجا باشیم، 50 سال باشیم، 10 روز باشیم، 1 روز باشیم، برای خود جور کرده بودن. انسان وقتی که رد به گفتنش نیست، خودتان میشنوید. We received the document from intelligence service and we are strongly recommended to stay home for 1 month maybe. We must not go outside. Because there is a threat of kidnapping and I think we will be shot if I go outside. Even at night, we have bodyguards. They are patrolling around the house. And they say that the Taliban are trying to kidnap you. I mean, they told my father they want to kidnap your son and they want to kill you. They have got some suicide attackers in the city. It's what they said. When I worry about my dad, when I worry about my family, it really kills me. It's much more harder than being killed. I'm so weak and my words are not enough strong to explain how does it feel. It's a very bad feeling. And I wish that no one experienced this type of feeling. And this is how an Afghan is living. This is the story of an Afghan's life. یک لحظه غفلت در نظامی مرگشه. اینا خوب بفهمه. غفلت در وظیفه مرگشه.
گوشتان واز باشه. شرایط ما و شما شرایطی هست که خودتان کلتان میبینه، با چشمتان با گوشتان میشنوه، با چشمتان میبینه، عملا میبینه. در وقتی که در وظیفه میره، در جایی که در وظیفه میره، در غفلت مرگ میره. خارجی ها کلش موتر کانترکت داشت و پرسنان نمیمون میبرد داخله میکرد. تونی میره خارج کرد. فعلا زمینه مساعد نبود که ایساف از افغانستان خارج شد. 10 سال آینده که پیش رو ما داریم. ما در 10 سال آینده توقع ما است که جامعه جهانی باید افغانستان مثل که در سال 19 چند بود 1988 بود مثل از با فراموشی نسپاره. افغانستان اردوی میلیشه و ارگانهای امنیتی ملی افغانستان در قسمت بازسازی اجتماعیات ما یک کشور فعلا غریب هستیم. برای ما همکاری کنه از لحاظ اقتصادی امنیتی و مردم افغانستان هم دایی بی‌باور شده که بعد از سال 2014 افغانستان خواهد به گذشته‌های خود را. ما در مثال 2012 که قرار داریم در همین اوقات ما میبینیم عملات از جا بیشتر شده است. روز به روز یا قوی میشه. خود ما شخصا حیران موندیم. مدت 12 سال از امی یک سوال بر جامعه جهانی آیا پیدا نمیشه یا از کجا سپورت میشه. تقریبا یو محدود ډله چې نه غواړي طالبان راشي. یو خدا ده چې لدې فعلي حکومت او دغه کومه ډله ټپله چې په فعلا په حکومت کې ده له دې نه خلک سپېمو ته را رسېدلي دي. ځکه چور چپاول حتی د خلکو په نکاح باندې ښځې چې نکاح ښکلې ښځې وي دی تې اخیستي، کورونه یې په زوره تې اخیستي. تاسو بیلګې په کابل کې ګورئ او دا شارکونه او دا شیرپور او دا نور او دا نور او دا نور چې ښه کور وي نو دا به د جنګ سالار او ټوپک سالار وي او دا به د غټ مجاهد او قمندان وي. اما نن د ټولې دنیا دروازې د افغانستان په مخ خلاصې دي. ډالرو داسې دی چې لکه باران. زه وایم باران به هم کله یي کله نه یي خو افغانستان ته د ډالرو باران دی خو څوک ټول پکې وږي دي. Norwegian soldiers are living far up, so there will be no job because all the projects which we get is most of them from the donors. Afghanistan still is not a self-sufficient country that should create jobs for people. And still we need the help of foreigners, we need help of others. وضعیت امنیتی ولایت فاریاب چطور است؟ 3 سال پیش اگه ما مقایسه کنیم 3 سال پیش چطور بود و حالش چطور است؟ 3 سال پیش بسیار خوب. حتی 3 سال پیش اگه شب میگشی، روز میگشی، قیصار میرفتی، المار میرفتی، غرماج میرفتی، مرغاو میرفتی، شاو میرفتی، روز میرفتی، هیچ کدام گپ نبود. حتی از هم 3 سال بایستو امنیت بسیار خراب شد. خصوصا در ورسوالیا. در منم خوب بود. حال فعلا واقعا می‌بینیم دولت خود ما خصوصا از معسکرای خود هیچ راضی نیستیم. اینا بود 10 شب 8 شب جنگ شو اینا رو زنگ دی نمیاد. اینا 10 شب میول برای متاسکل باشه متاسکل تصفیش میگیره کس باز خوزگر نداره که چی رقم 4 تا لچک آدمی قهره پیدا شده هم در مرج اونا خود بدموش میگیره. دولت نیست که او را جلوگیری کنه. اونا هر کس به دل خود میزنه میکشه متاسکل باسکل. خارجی هم اگر بود نیست حالا اگر برآمدن هم نیست. اگر نروژن همینجا بود از باش 8 شب برآمدن نبود. چون طالبای که هست خیلی قوی شده در وقت زمان خیلی جنگ کرده اینجا. خارجا بره اگر خدا اینا رو توفیق بده خود نباشد طالبا که اومد یک طرف از نوع دولت ما شما کلشان میگیره.
با رفتن نیروهای خارجی از ولایت فاریاب خصوصا نروژن ها رفتن فکر نمیگینی که کار و وظیفه و شغل کم نخواهد شد با رفتن از چرا فرق در میان کار و غریبی هم کم شده ولی زمین هم خیلی ارزان شده قیمتی شده اگر در بازار و سودا قیمت شده ولی زمین چیزا ارزش کم کرده تجارت رفته رو استکلشون میترسه ساعت بیکاری زیادتر شده یعنی و بودن نروژن ها خصوصا در ولایت فاریاب We have seen a lot of students graduate from the university and now they are jobless. Most of people will attend the insurgents group and they will just separate Faryab into pieces. I'm very happy that we have this potential in Afghanistan, our young generation. When you go to Afghanistan, then you can see the young generation, the students, the media, the civil society, and they are so motivated, they are so ambitious, and I don't think that they can lead these people to go back and to go back steps. No, it's not possible. آمده امور آمای شعبه من می‌نمی بسیار لکس است خیلی لکس شده کدام اتاق بود؟ نه او برابر شروع نه بیا اینجا کم بلاکام نیست نروژی ها رفتن از اینجا بردن کدام چیز گم شده نه گم نشده لحظه که دوستا از اینجا حرکت کردن رفتن این بلاکای سرورا ما بردن اینا یک کمک کنن که این مشکلات ما را اینا از طریق خود یک نکاس میتن ما از طریق خود نکاس میتیم که در تپ و تلاش همیستیم که زودتر پس فعال شد ایره باز میتونن که اینا برای نروژی ها در تماس شد مسائل های تکنولوژی جدید باید فعال باشد مشکلات ما با وقت زمان حل شود دیگه ما کدام نظر نداریم یعنی آمدم بیا در میبرم بگم نروژیتون کل چیز برده و تا خالی را مانده این نمیدادم و اخبارتون ثبت کنین که دیگه ما نگویم ما در افغانستان کمک کردیم. At the post also, this was emergency part. And now the operation wants X-ray machine, ultrasound. Well, but we don't have anything now. ساختمان کلینیک است و موقعیت کلینیک از یک طرف و از طرف دیگه تجهیزاتی که در کلینیک قبلا موجود بود گرچه یک تعداد تجهیزات اینا امروز خود پس بردن مثل ماشین اولتراساوند و اکسره و بعضی تجهیزات لابراتواری و ما میشه از استفاده خوب بکنیم و این مهم است برای ما. بدون تجهیزات متخصصین مربوطه ما مثلا دکتر جراح نداریم و دکتر گوش و گلو نداریم، دکتر عصبی نداریم. ما نمیتونیم دکتر ارتوپدیک نباشه ما چطور میتونیم که زمان به مثل از اونا ما کار بکنیم. دکتر زخمی نه آورده از هرماچ. بیا پیش. ایده برای ما بکن. اما سیری ما که تکنولوژی بر پیش باشه زود که بشیش. سرون یان بر
من شغل دارم در موریس وادش رو بیارم. بازو زخمی شویم و مرمی میخورده. چرا خودشون با اضافه میکنیم در وقت ادیت؟ بازو جلو دو پولیسان من جنگ و اردو من کمینو سایفا. که هم ده بس پوستا باقی کی جنگ من ورالو سار کی. که ورالو بس طالبان نوان من گمر بسی خو بس. آخر آخر ودا پیدا لخص. من جبر داخل را روان شما دی خو. نفس بگیر. خب نفس. مگم نزد چوش سراخ نشده وقت نزد چوش اگه سراخ از خاطر اینکه که موتورکس پر موتورکس نساخته نه یعنی مهم اگر میساخت تا بالا بر مریض دسپینی پیدا میشد با خاطر مریض هستن که مریض برای کمک‌های اختصاصی بعدن که چه سکسیری بگیرن و خود جرحه رو و تقریبات شد ناگهانی حمله میکنن و به این خاطر آمبولانس ما که میره چون یک علامه نظامی داره از دور شناخته میشه به این خاطر به خاطر که مریض ما معصوم به شفاخانه قلوردو رسانده بودیم شفاخانه اکسلبستر سایوی دیگه دوستان این چپرکت اون طرف باید بلند از دمراه میگیره موضوع دوم متاسفانه ما پذیرشی یک زخمی شدید خود یک شهید خود در گاریزون نداریم و او را میبریم در شفاخانه ملکی که کل میدیا بیانی رسائل کنن و یک سیل ساعتی دیگه برای از او جور شود و اوجا تهدیدی برای حیات از او زخمی ما هم وجود داره شفاخانه را تضمین کرده شفاخانه ملکی را کی میتونه اونمو جو زخمی را مردم آمدن در کل شفاخانه کشتن به این خاطر به این کار با چند چیز دارم فضل خدا جای داریم از جای خدا مشکلی نداریم ما به مشکلات تخلیه دچار میشیم برای از اینکه ما به مجروحین خود به وقت زمان کمک کرده بتونیم دکتر جرا به لابراتوار ضرور داره به اکسری ضرور داره به میز عملیات داریم چی به ماشین انستیزی ضرور داره به ماشینی که امکانات مملکت ما شما برای ما شما معلوم است که چقدر امکانات داره Når det gjelder Forsvaret og den militære innsatsen, så føler jeg hele tiden at vi har hele tiden vurdert hva er riktig å gjøre nå i vårt område. Vi bygget leir til afghanerne, vi har trent de opp, vi har gått side om side. Soldatene våre har gjort en fantastisk jobb, stått side ved side, bodd sammen, tatt felles ansvar. Målsettingen må jo være at de styrkene i Afghanistan, de afghanske soldatene, selv klarer å gjøre den jobben som våre soldater begynte å gjøre. Og så er det jo selvfølgelig dette med å klare at den hæren klarer å holde seg ved like og klarer å skape den stabiliteten som på sikt er nødvendig hvis det skal bli, man skal kunne bygge opp et godt afghansk samfunn. یه بسیار کش شده داره یه بسیار کش او نمیشه دایمی مفته دیگه نمیشه این دایی میفته این دایی نمیفته دایمی بار تا خلاص اون لای نبود سرگرمی از این کار است دایی میفته کی؟ نمیگم از نگاه کار ترتیب تنظیم مخابره با مکتکت انجینراش تن نمیتون کندک پنج وظیفه دادیم آن تن بالا میکنه کندک پنج آن تن بالا میکنه یکی غیر رفتن و نموجه 15 دقیقه کندک دو گپ میزنه 15 دقیقه کندک 6 گپ میزنه این سه بر یک روی دیگه جور کنه نمیشه امکانش نیست دو چک اینو کی کردیت کارت میتون میگه خودت تلگرام جور میکنه برای یک افغان تلگرام است
مانسه من چی کنم دارم این باز کنه گفتی که طریق تلکام گفتی چه گفتم افغان تلکام بخریم بده سیکشن قرار بده که مشکل از جواب شد نه بس مشکل تو پیدا میشه من گفت نمیشم برو میگم 4 بجه 5 بجه فرمان چی جوابش دیگران میگه یعقوب اندکش یعقوب نمیدونم بریم کشف کنیم نمیدونیم پیدا کنیم که میکشون رفتیم نمیدونیم تو باش من دیگه کشف کنیم دیگه تاقه موضوعی رو پیدا کنیم تو لای نکش که تو کزیجا ختم شد ضرور بیایجا عقاب اندکش عقاب درست است 5 نفر شد درست بخیر باشه دیگه موقعیت ها خیراتی است پرسنل خود تو کجاست بخیر باش جنگ جریان داره یا نه بخیر باش نفهمیدم درست مطلب تا گرفتم دیگه یک نفر گم بود دیده کجا شده نفری که گم بود یک نفر کلاه راپورهای پلیس گفتم تیکاچی بوده اما تو گرفته در قیصار رسید قیصار درست نفرش کشته شده؟ زدم 4 نفر کشته شده 5 نفر از پلیس یک محترم تو زده که چی زده؟ راکت زده خجا در کدام میشه؟ در شاه قیصر؟ در چی؟ در پست مرمه پلیس We know that we are living in a war-zone country and anything could happen to us, but we are not afraid. After 30 years being in war, after 30 years being in conflict and crisis, so then it's just something like we accept everything. But we know that together we can go forward. نیسته که در کاوش خواب باشه یعنی چه؟ تو چکار هستی؟ We are hate-rated, like they don't like us, being as an interpreter, working for the foreign forces. Afghanerne må få bygge sitt demokrati rundt sin egen kultur. Det går ikke an å pådytte dem noe. She prays 5 times. If she's beautiful or not, it really doesn't matter. هیچ فامیلی نیست که باید انتحاری اگر کشته نداره باشه. I can just breathe and be alive.